پیش خدمت ہے کہانی لالچی سنار اور عقل مند بڑھئی۔ کسی شہر میں ایک سنار اور بڑھئی رہتے تھے۔ ان میں آپس میں بڑی گہری دوستی تھی۔ دونوں ایک ساتھ گھومتے، تفریح کرتے اور مزے مزے کے قصے کہانیاں ایک دوسرے کو سنا سنا کر دل بہلاتے تھے۔ جب وہ دونوں ایک ساتھ سیر کرنے نکلتے تو جو بھی دیکھتا وہ کہتا کہ دونوں چھوٹے بڑے بھائی ہیں، جبھی تو آپس میں اتنی محبت ہے۔ دونوں نے ایک دن یہ طے کیا کہ ایک ہی بستی میں رہتے رہتے جی گھبرا گیا ہے، کہیں سیر سپاٹے کو چلنا چاہیے۔ دونوں کی یہ من بھاتی بات تھی، خوشی خوشی سیر کرنے کی ٹھان لی۔ ایک دن سفر کا سامان ہی کیا تھا، چھوٹا سا بستر اور راستے میں کھانے کے لیے کچھ چیزیں لے کر روانہ ہو گئے۔ آخر ایک شہر میں کئی دن سفر کرنے کے بعد پہنچے، خوب گھومے پھرے، اور اب کیا ہوا کہ ان کے پیسے ختم ہو گئے۔ پھر تو بہت پریشان ہوئے۔ سوچتے سوچتے ایک ترکیب سمجھ میں آ ہی گئی۔ واہ واہ، کیا ترکیب تھی! سوچا یہ کہ ہم دونوں برہمن بن جائیں اور یہ جو خوبصورت سا مندر ہے اس میں بیٹھ کر بھگوان کی پوجا کریں اور دھیان میں ایسا کھو جائیں کہ کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھیں۔ یہ طے کر کے دونوں برہمن کا بھیس بدل کر صاف سی دھوتی، موٹی سی زنار، ماتھے پر کشکا لگا اور مندر میں جا بیٹھے، آنکھیں بند، چپ چاپ اور خاموش۔ اب ادھر کی سنو۔ مندر میں جتنے برہمن اور پجاری تھے وہ یہ دیکھ کر شرمندہ ہوئے کہ ہم اتنے دنوں سے اس مندر میں ہیں، ہم تو ایسی پوجا نہیں کرتے۔ باہر سے جو پجاری آتے وہ بھی ان کو بڑی محبت سے دیکھتے اور ان کے لیے طرح طرح کی کھانے کی چیزیں لا لا کر ان کے قدموں میں رکھتے۔ کچھ دنوں بعد سب پجاری ایک ایک کر کے مندر چھوڑ کر بھاگ گئے کہ ان دونوں کے آگے ہماری پوجا کچھ بھی تو نہیں ہے۔ اب تماشا یہ ہوا کہ جب ان دونوں سنار اور بڑھئی نے دیکھا کہ مندر خالی ہو گیا ہے تو انہوں نے کہا کہ اب موقع اچھا ہے، مندر میں جو سونے کی مورتیاں ہیں ان کو لے کر بھاگ چلیں۔ جب رات ہوئی تو دونوں نے سونے کی مورتیاں اٹھائیں اور لے کر چمپت ہو گئے۔ مندر میں تو اب کوئی تھا ہی نہیں جو ان کو پکڑتا، اور یہ سیدھے اپنی شہر کی طرف روانہ ہو گئے۔ ان کے شہر کے قریب ایک جنگل تھا، وہاں پہنچ کر ایک بڑے پرانے درخت کی جڑ میں گڑھا کر کے انہوں نے مورتیاں چھپا دیں۔ انہیں ڈر تھا کہ کہیں کسی پہرے دار نے پوچھ لیا کہ کیا لے جا رہے ہو تو پکڑے جاتے۔ پھر کیا ہوا یہ کہ 2-4 دن بعد سنار اکیلا آیا اور سب مورتیاں گڑھا کھود کر نکال لے گیا۔ سنار تو تھا ہی، سب مورتیاں گلا کر سونے کے ڈلے بنا لیے۔ اب سنار کی چلاکی دیکھو، اس نے بڑھئی سے کہا، واہ دوست، تم نے دوستی کا خوب حق ادا کیا، سب مورتی لے اڑے، یہ سونا تمہارے کتنے دن کام آئے گا، البتہ ایک سچے دوست کو تم نے کھو دیا۔ بڑھئی بیچارہ یہ سن کر حیران رہ گیا۔ اس نے کہا، دوست یہ کیا کہتے ہو؟ لیکن وہ سمجھ گیا کہ یہ حرکت سنار ہی کی ہے، نہ کچھ تکرار کی اور نہ کچھ برا بھلا کہا، خاموش ہو گیا۔ مگر بڑھئی تھا بہت چالاک اور عقل مند۔ اس نے کیا عقل مندی کی؟ اپنے گھر آ کر اس نے ایک عمدہ سی چکنی لکڑی کا بڑا سا ٹکڑا لیا اور بالکل سنار کی شکل کا ایک بت بنایا، بالکل ویسا ہی کپڑا پہنایا اور اپنے گھر میں ایک جگہ کھڑا کر دیا۔ اس کے بعد ایک شکاری سے اس نے 2 ریچھ کے بچے خریدے، لکڑی کے سنار کے ہاتھوں میں ان بچوں کا کھانا رکھ دیتا۔ جب بچے بھوکے ہوتے تو وہ ان کے پاس لے جاتا، وہ بھوکے تو تھے ہی، بس جھٹ اس کے ہاتھوں سے کھانا جھپٹ کر کھانے لگتے۔ ایسا ہی وہ کچھ دنوں کرتا رہا۔ اب ریچھ کے بچے بھی سمجھ گئے کہ یہی شکل مجھے کھانا دیتی ہے، کھانا کھا کر اسی کے پاس کھیلتے کودتے رہتے۔ جب ریچھ کے بچے اس سنار کی شکل سے بالکل مانوس ہو گئے تو بڑھئی اپنے دھوکہ باز دوست سنار کے پاس گیا اور کہا کہ دوست، بہت دن ہو گئے، ہم تم ملے نہیں، کل رات تم، تمہاری بیوی اور بچے دونوں ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ، ساتھ میں پڑوس کی عورتوں کو بھی مدعو کر لیا۔ دوسرے دن سنار، اس کی بیوی، دونوں بچے اور پڑوسن کی عورتیں کھانے کے لیے جمع ہوئی۔ بڑھئی سنار کے دونوں بچوں کو اندر ایک کمرہ دکھانے لے گیا جس میں طرح طرح کے کھانے اور مٹھائیاں تھیں۔ دونوں بچوں کو تو کمرے میں بند کیا اور ریچھ کے دونوں بچوں کو مہمانوں کے سامنے لایا۔ سب لوگ دیکھ کر حیران ہوئے اور بچے تو رونے بھی لگے۔ بڑھئی نے چیخنا چلانا شروع کیا کہ ہے لوگوں، سنار کے یہ بچے تو ریچھ کے بچے بن گئے، ہائے یہ کیا ہو گیا؟
शोर हंगामा सुनकर सुनार भी आ गया। पूछा, क्या मामला है? बढ़ई ने वही बात दोहरा दी कि तेरे बच्चे तो रीछ के बच्चे बन गए। सुनार बहुत बिगड़ा कि तू पागल हो गया है, आदमी के बच्चे भी कहीं जानवर बने हैं। दावत तो गई चूल्हे में। हंगामा और झगड़ा होता रहा। मोहल्ले के एक बूढ़े आदमी ने कहा कि भाई, झगड़ा करने से रीछ के बच्चे आदमी के बच्चे तो बनने से रहे। चलो इस मामले को मजिस्ट्रेट और जज के सामने पेश करें, देखें वो क्या फैसला करते हैं। मामला जज साहब के सामने पेश किया गया। जज ने पहले बढ़ई से कहा, सच बताओ क्या बात है, आदमी का बच्चा रीछ कैसे हो सकता है? बढ़ई, हजूर, सुनार के दोनों बच्चे आपस में खेल रहे थे, खेलते खेलते दोनों गिर पड़े और रीछ बन गए। जज, हम तुम्हारी बात का क्यों एतबार करें? बढ़ई ने कहा, हजूर, मैंने किताब में पढ़ा है कि किसी जमाने में पूरी एक कौम की सूरत मसख कर दी गई थी, लेकिन उनकी इंसानी अकल में कोई फर्क नहीं हुआ था। तो हजूर, अगर ये दोनों रीछ के बच्चे अपने अजीजों और दोस्तों को पहचान ले तो आपको यकीन आ जाएगा कि ये दोनों सुनार के बच्चे हैं। जज बोला, अच्छा, तो तुम उनको कचहरी में लाओ ताकि तुम्हारा सच और झूठ जाहिर हो जाए। बढ़ई ने कहा, बहुत बेहतर, अभी लाया। वो गया और दोनों रीछ के बच्चों को मजमे के सामने लाकर बढ़ई ने छोड़ दिया। बच्चे इधर उधर टहलते टहलते जैसे ही सुनार के पास से गुजरे तो देखा कि ये शक्ल तो वही है जो उन्हें रोजाना खाने को देती है। बस अब क्या था, दोनों सुनार के पांव पर सर रगड़ने लगे और खेलने कूदने लगे। सुनार बहुत परेशान हुआ। उधर जज ने देखा कि वाकई ये अपने बाप को पहचान गए हैं। सुनार से कहा कि ले जाओ अपने बच्चों को, खामखा फसाद खड़ा किया है, चलो निकलो यहाँ से। जब अदालत से सब बाहर आए तो सुनार बढ़ई के पांव पर गिर पड़ा और कहा कि तुमने अगर ये तरकीब अपना सोने का हिस्सा लेने के लिए की है तो खुदा के वास्ते मेरे बच्चों को वापस कर दो और जितना सोना चाहो ले लो। बढ़ई ने कहा कि दोस्त, तुमने खियानत की है और खियानत करना बहुत बड़ा गुनाह है। अगर तुम खुदा से माफ़ी मांगो और तौबा करो, वो गुनाहों को माफ़ करने वाला है। वो तेरे बच्चों को उनकी असली सूरत पर लौटा देगा। चुनाचे सुनार ने बढ़ई को उसके सोने का हिस्सा दिया और बढ़ई ने सुनार के बच्चों को वापस कर दिया। हाजिर जवाब माहीगीर। बहुत ज़माने का जिक्र है कि हिंदुस्तान के जनूब में मछेरों की एक बहुत बड़ी बस्ती आबाद थी। बस्ती के उस पार एक बहुत बड़ा दरिया था जिसमें मछलियों की तादाद बकसरत थी। सूरज की सुनहरी किरणें फैलते ही सब मछेरे अपने अपने जाल लेकर साहिल पर पहुंच जाते और दिन भर मछलियों का शिकार करते। शाम के वक्त जब सूरज अपनी आरामगाह के जानिब रवाना होता तो ये सब मछेरे भी अपनी अपनी मछलियां लेकर शहर की जानिब रवाना हो जाते और मुख्तलिफ दामों से मछलियां फरोख्त करके रात होने से पहले पहले अपने घरों को लौट आते। उस बस्ती में एक गरीब मछेरा जिसका नाम ढंग था अपने वालिदैन के साथ जिंदगी के दिन पूरे कर रहा था। वो मौसम सरमा की एक खुशगवार सुबह थी। हर तरफ सब्जा ही सब्जा था। दरख्तों पर नई नई कोंपलें बाहर की आमद का ऐलान कर रही थीं और दूर आम के दरख्त पर बैठी हुई कोयल कूक रही थी और अल्लाह की हम्दो सना में मसरूफ थी। ढंग रोजाना की तरह उस रोज भी सुबह सवेरे उठा, रोटी और लस्सी से नाश्ता किया, जाल लेकर साहिल की तरफ चल दिया। दरिया का पानी एक शोर के साथ बल खा रहा था। उसकी लहरें आपस में यूं गले मिल रही थीं जैसे दो बिछड़े हुए दोस्त बड़ी बड़ी रूपहली मछलियां पानी में गोते खा रही थीं। ढंग ने अपना जाल दरिया में डाल दिया और मछली के फंसने का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर के बाद जब उसने जाल पानी में से बाहर निकाला तो उसको ये देखकर बहुत ताज्जुब हुआ कि एक रुपहली मछली जिसकी लंबाई तकरीबन 5 फुट है जाल में फंसी हुई है। वो इस मछली को बादशाह के हजूर में पेश करने के लिए दरबार में ले गया। बादशाह, जो कि मछली का बहुत शौकीन था, इतनी बड़ी और खूबसूरत मछली को देखकर बहुत खुश हुआ। उसने खजांची को हुक्म दिया कि मछेरे को 1000 रुपए पेश किए जाएं। बादशाह के मुकाबले में मलका बहुत कंजूस और लालची थी। जब बादशाह ने मछेरे को 1000 रुपए बतौर इनाम अता किए तो मलका ने बादशाह से कहा कि एक मछली के एवज इतनी बड़ी रकम आपने मछेरे को दे दी, आप इससे ये रकम वापस ले सकते हैं। वो कैसे? बादशाह ने पूछा।
मलका ने बादशाह को समझाते हुए कहा कि आप पूछिएगा कि इस मछली का क्या नाम है। अगर वो इसका नाम रहू बताए तो आप कहिएगा कि हमें पापलेट चाहिए, और अगर वो इस मछली का नाम पापलेट बताए तो आप कहिएगा कि हमें सिवल चाहिए। बादशाह ने हुक्म दिया कि मछेरे को दरबार में हाजिर किया जाए। बादशाह ने मछेरे से पूछा, ये कौन सी मछली है? मछेरे ने कहा, अगर जान की अमान पाऊं तो अर्ज करूं। बादशाह ने कहा, इजाजत है। मछेरे ने जवाब दिया, मछली बहुत कीमती है। इसका सर रहू मछली का, धड़ पापलेट मछली का और दुम सिवल मछली की है। बादशाह ये जवाब सुनकर बहुत खुश हुआ और उसे फिर 1000 रुपए दे दिए। जब मछेरा दरबार से जाने लगा तो उसके थैले में से 1 रुपया फर्श पर गिर पड़ा। मछेरे ने वो रुपया उठा लिया और उसे अपने थैले में डाल लिया। मलका ये सब कुछ देख रही थी। उसने बादशाह से कहा कि ये मछेरा कितना लालची और कमजर्फ है कि 2000 रुपए मिलने के बावजूद 1 रुपए को फर्श से उठा रहा है। बादशाह ने हुक्म दिया कि मछेरे को दरबार में हाजिर किया जाए। बादशाह ने कहा कि 1000 रुपया मिलने के बावजूद तुमने 1 रुपया फर्श से क्यों उठाया? मछेरे ने कहा कि रुपए के एक तरफ आपका इसमें मुबारक है और रुपए के दूसरी तरफ आपका चेहरा है। अगर मैं 1 कदम भी आगे बढ़ाता तो रुपया मेरे पाँव के नीचे आ जाता। गुस्ताखी होती जो किसी कीमत पर गवारा नहीं। इसी वजह से मैंने वो रुपया उठा लिया। बादशाह मछेरे का ये जवाब सुनकर बहुत खुश हुआ और 1000 रुपए और बतौर इनाम दे दिए। इस तरह मछेरे ने अपनी हाजिर जवाबी और अक्लमंदी से 3000 रुपए हासिल कर लिए। नेकी का सिला। यूं तो शाकिर और शाकी भाई भाई थे, लेकिन उनकी आदत में जमीन आसमान का फर्क था। शाकिर बहुत नेक दिल, खुश मिजाज और अच्छे इखलाक का लड़का था। उसके बहुत से दोस्त थे, लेकिन उसके बरक्स शाकी बहुत बदफितरत और बदमिजाज शख्स था। बात बात में नुक्स निकालता, लोगों से हसद करता और हमेशा अपनी बदकिस्मती पर आंसू बहाता रहता। जाहिर है कि ऐसे शख्स को सब नापसंद करते हैं, इसीलिए शाकी का कोई दोस्त नहीं था। कुछ यूं मालूम होता है कि बदकिस्मती भी शाकी की तलाश में रहती थी। जब कभी वो दुकान पर बैठता, अव्वल तो कोई गाहक उधर भटकता ही ना था। अगर बदकिस्मती से किसी ने दुकान का रुख किया भी, वो शाकी से लड़ भीड़ कर ऐसे निकलता कि फिर कभी उम्र भर उधर का रुख ना करता। शाकी का दिमाग और ज्यादा खराब हो जाता और वो दिन भर अपने आप को गालियां बकता रहता। सच है कि खुदा शुक्र खोरे को शुक्र और टुकर खोरे को टक्कर देता है। एक दिन शाकर और शाकी घोड़ा खरीदने के लिए चले। उनका रास्ता पहाड़ों में से गुजरता था। वहां एक छोटा सा गार भी था। जब वो दोनों गार के नजदीक पहुंचे तो उन्हें किसी ने पुकारा, भाई राहगीर, खुदा के लिए हमारी मदद करो, हम सख्त मुसीबत में फंस गए हैं। शाकी गुस्से से बड़बड़ाया, जिस तरह तुम अंदर गए थे वैसे ही बाहर निकल आओ, हम तुम्हारे नौकर हैं कि तुम्हारी मदद करते फिरें। शाकिर को ये बात अच्छी ना लगी। वो जल्दी से बोला, भाईजान ऐसा ना कहिए, खुदा ने इंसान को एक दूसरे की मदद करने के लिए पैदा किया है। अगर हम ऐसा ना करें तो दुनिया का कारोबार चौपट होकर रह जाएगा। ये कहकर शाकिर जल्दी से गार की तरफ मुड़ा। उसने देखा कि एक बड़ा सा पत्थर लुढ़क कर गार के मुंह पर आ गया है और रास्ता इस तरह बंद हो गया है कि ना कोई अंदर जा सकता है और ना बाहर निकल सकता है। शाकिर ने बहुत जोर लगाया। आखिर आहिस्ता आहिस्ता पत्थर सिरक कर एक तरफ हो गया। गार में से 3 नन्हे मुन्ने बोने निकले। उन बोनों की लंबी लंबी सफेद दाढ़ियां और लंबी लंबी नाकें थीं। जो ही वो बाहर निकले वो खुशी से नाचने लगे। उनमें से एक बोना बोला, हम शाकिर का शुक्रिया अदा करना तो भूल ही गए। सब बोनों ने शाकिर का शुक्रिया अदा किया। एक बोने ने कहा, हम गरीब लोग हैं, तुम्हारी मेहरबानी का कुछ बदला नहीं चुका सकते। हाँ, अलबत्ता तुम्हारे लिए दुआ जरूर कर सकते हैं। उम्मीद है कि खुदा हमारी दुआ जरूर कबूल करेगा। मैं दुआ करता हूं कि तुम जो घोड़ा खरीदने के लिए जा रहे हो वो बिजली की तरह तेज रफ्तार होगा। दूसरे ने कहा, मेरी दुआ है कि तुम्हारा घोड़ा कभी ना थकेगा, चाहे तुम उस पर कितना ही बोझ लाद दो। तीसरे ने कहा, मेरी दुआ है कि 3 साल तुम्हारी खिदमत करने के बाद तुम्हारा ये घोड़ा सब मुसीबतें लेकर भाग जाए। तीनों बोने उन्हें अलविदा कहकर हंसते नाचते गार में दाखिल हो गए। उनकी बातें सुनकर शाकिर तो हंसने लगा, अलबत्ता शाकी
अपनी आदत के मुताबिक बुरा भला कहने लगा और बोला, उन बोनों ने तुम्हें खूब अहमक बनाया और तुम्हारी खिदमत का कोई मुआवजा दिए बगैर चले गए। शाकिर बोला, भाई साहब, खिदमत का मुआवजा मांगना भी बहुत गलत काम है। आपने सुना नहीं कि नेकी कर दरिया में डाल। दोनों भाई मार्केट पहुंचे। वहां पर बिकने के लिए बेशुमार घोड़े खड़े थे। शाकिर जिस घोड़े को पसंद करता, शाकिर उसमें कोई ना कोई ऐब निकाल देता, यूं वो कोई घोड़ा ना खरीद सके। यहाँ तक कि शाम हो गई। एक छोटे कद का आदमी बहुत देर से उन्हें देख रहा था। वो अपना खच्चर लेकर उनके करीब आया और बोला, जनाब, अगर आपको खच्चर की जरूरत है तो मैं अपना ये बेहतरीन खच्चर बहुत सस्ते दामों आपके हाथ बेच दूंगा। शाकिर ने खच्चर को देखा। उसे ये नरम नरम बालों वाला मोटा ताजा खच्चर बहुत पसंद आया। उसने खच्चर को खरीदने का इरादा किया। शाकिर ने फौरन खच्चर में नुक्स निकालने शुरू कर दिए। वो बोला, ये खच्चर बहुत मोटा है और कामकाज के बिल्कुल काबिल नहीं है। इसकी कमर बिल्कुल सीधी है, इस पर सवारी भी नहीं की जा सकती। खच्चर की आंखों में कुछ सुर्खी भी है, जिससे मालूम होता है कि ये मरखना है। अभी वो ना जाने क्या कुछ और कहता कि खच्चर ने अपनी दुम शाकी के मुंह पर इतनी जोर से मारी कि शाकी मुंह पकड़कर बैठ गया। शाकिर ने फौरन ही खच्चर की कीमत 20 अशरफियां अदा की और खुश खुश घर को चला। अलबत्ता शाकी रास्ते भर जली कटी सुनाता रहा और खच्चर में नुक्स निकालता रहा। अगले दिन जब शाकिर खच्चर को दाना पानी देने अस्तबल में गया, उसे फर्श पर 20 अशरफियां पड़ी हुई मिली। उसने इन्हीं अशरफियों से खच्चर खरीदा था। फिर तो जैसे उसके दिन फिर गए। दुकान पर सैकड़ों ग्राहक आने लगे। शाकिर सुबह सवेरे मार्केट चला जाता और वहां से आटे दाल वगैरह की बहुत सी बोरियां गाड़ी पर लाद कर लाता। इतना बहुत सा सामान 3 घोड़े भी नहीं उठा सकते थे। दिन भर बोझ उठाने के बाद भी खच्चर बिल्कुल ताजा दम नजर आता। साल भर के अरसे में इतना रुपया पैसा जमा हो गया कि शाकिर ने एक मकान बनवा लिया और एक खूबसूरत सी औरत से शादी भी कर ली। शाकी उसकी खुशकिस्मती देख देख कर कुड़ता रहता और दिन भर जली कटी सुनाकर दिल के फफोले फोड़ता। उसे सबसे ज्यादा नफरत खच्चर से थी। एक दिन वो खच्चर पर सवार हुआ। खच्चर ने पहले तो खूब उछल कूद मचाई, फिर उसे जमीन पर गिराकर रगेदता हुआ ले गया और उसे एक तालाब में फेंक दिया। बेचारा शाकी बहुत दिनों तक अपना इलाज करवाता रहा। 3 साल के अरसे में वो इतने मालदार हो गए कि उनका शुमार शहर के अमीर और मुअज्जिज लोगों में होने लगा। इस खुशनसीबी में खच्चर का बहुत दखल था, लेकिन यही खच्चर शाकी के दिल में फांस की तरह खटकता था। वो बहुत दिनों से इस कोशिश में था कि किसी तरह खच्चर को जान से मार दे। आखिरकार उसे अपनी ये हसरत निकालने का मौका मिल गया। एक तारीख रात थी, बारिश हो रही थी और सब लोग अपने बिस्तरों में दुबके हुए थे। शाकी ने चाबियां निकाली और दबे पांव चलता हुआ अस्तबल में पहुंचा। यूं ही उसने दरवाजा खोला, 3 बोने लपक कर बाहर निकले। ये वही बोने थे जिनसे शाकिर और शाकी की मुलाकात पहले भी हो चुकी थी। यूं ही उन्होंने शाकी को देखा, वो गुस्से से चीखते चिल्लाते उसकी तरफ दौड़े। उन्होंने शाकी को जमीन पर गिरा दिया, फिर उसकी खूब पिटाई की। कभी वो उसके पेट पर खड़े होकर उछल कूद करते, कभी उसके लात मुक्के रसीद करते, कभी उसकी चुटकियां भरते। जब उनका दिल भर गया तब उन्होंने शाकी को अच्छी तरह बांध कर जकड़ दिया और उसे खच्चर पर लाद दिया। एक बोने ने कहा, तुम शाकिर के लिए एक मुसीबत बने हुए हो। हम अपने दोस्त को तुमसे छुटकारा दिलाना चाहते हैं। ये कहकर बोने ने खच्चर को हुक्म दिया, इस मुसीबत को अपने साथ ले जाओ और जब तक इसका दिमाग दुरुस्त ना हो, इसे लेकर दौड़ते रहो। तीनों बोने हंसते और नाचते हुए चले गए। सुबह के वक्त लोगों ने शाकी और खच्चर को गायब पाया। गांव की एक बूढ़ी औरत ने बताया कि उसने रात के पिछले पहर शाकी को खच्चर पर सवार होते देखा है। दिन हफ्तों में बदले और हफ्ते महीनों में, लेकिन शाकी वापस ना हुआ। हाँ, अलबत्ता कभी कभी इत्तला मिलती कि शाकी खच्चर पर सवार चला जा रहा था। जब कभी ये खबर मिलती, कोई ना कोई मनहूस वाकया जरूर होता। एक दफा गांव में जलजले के झटके महसूस किए गए, एक दफा जबरदस्त आंधी आई, एक दफा बारिश से नुकसान पहुंचा। जब कभी गांव पर कोई आफत आती है, लोग कहते हैं वही मनहूस शाकी गांव से गुजरा है।
شاکر امن چین سے اپنی بیوی بچوں کے ساتھ رہتا رہا۔ اسے اس کی نیکی کا بدلہ ملا۔ شاکی کو اپنی بدی کی سزا مل گئی۔ نیا بھائی۔ بات صرف یہ تھی کہ پپو چھوٹا سا تھا، اس لیے اس کا بڑا بھائی ہاشم ذرا سی بات پر ناراض ہوتا اور پپو میاں کو ڈانٹتا اور پٹائی کرتا رہتا۔ اس دن بھی ہاشم نے پپو کو صرف اس بات پر مارا کہ وہ چور سپاہی کھیلنا نہیں چاہتا تھا۔ شاید یہ پہلا موقع تھا کہ پپو میاں نے کھیلنے سے انکار کیا تھا۔ ہاشم غصے سے چلایا، تم بالکل احمق ہو، اگر تم میرے ساتھ کھیلنا نہیں چاہتے تو جاؤ، دفع ہو جاؤ یہاں سے، اکیلا ہی کھیل لوں گا۔ پپو نے روتے ہوئے کہا، تم مجھے ہمیشہ چور بناتے ہو اور جب مجھے پکڑ لیتے ہو تو اس زور سے چلاتے ہو کہ میرے سر میں درد ہو جاتا ہے۔ جب کبھی تم ماسٹر جی کھیلتے ہو تو ہمیشہ خود ماسٹر جی بن جاتے ہو اور شاگرد مجھے بناتے ہو، پھر مجھے کبھی مرغا بناتے ہو، کبھی کرسی پر کھڑا کر دیتے ہو۔ میں یہ بالکل پسند نہیں کرتا۔ ہاشم نے کہا، تم مجھ سے چھوٹے ہو، اس لیے جو کچھ میں کہوں گا وہ تمہیں ماننا پڑے گا۔ اب تم رونا دھونا بند کرو ورنہ میں بری طرح پٹائی کروں گا۔ ہاشم کی اس دھمکی کا پپو پر الٹا اثر ہوا، وہ اور زور سے رونے لگا۔ تب ہاشم نے تل ملا کر پپو کے 2-3 چانٹے جڑ دیے اور غصے سے بولا، کاش تم میرے بھائی نہ ہوتے۔ پپو زور سے رونے لگا۔ عین اسی وقت جھاڑیوں میں سے ایک بہت باریک سی آواز سنائی دی، کیوں میاں، کیا بات ہے، تم اس زور سے کیوں رو رہے ہو؟ پھر قریب سے کسی نے کہا، میاں صاحب زادے، تم اس بچے کو کیوں مار رہے ہو؟ اس نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ دونوں لڑکے حیران ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ تب ایک داڑھی والا بونا ایک جھاڑی سے پھدک کر باہر نکلا۔ دونوں لڑکے اسے دیکھ کر ٹھٹک کر رہ گئے۔ بوڑھے کی لمبی سی داڑھی ہوا میں لہرا رہی تھی، اس کی پکوڑا سی ناک پر گول شیشوں کی اینک ٹکی ہوئی تھی۔ تب بوڑھے بونے نے کہا، میں حکیم بربروس ہوں، بد اخلاق اور بے تمیز لوگوں کا اخلاق سدھارا کرتا ہوں۔ یہاں سے گزر رہا تھا کہ تم لوگوں کے لڑنے بھیڑنے کی آواز سنی۔ ہاشم بونے کی طرف دیکھ کر ہنسا اور بولا، جاؤ بڑے میاں، اپنا راستہ ناپو، جو لوگ دوسروں کے معاملات میں ٹانگ اڑاتے ہیں آخر ان کی ناک کٹ جاتی ہے۔ حکیم بربروس نے آنکھیں نکال کر دیکھا اور بولا، تم خود میاں فضیحت ہو اور دوسروں کو نصیحت کرتے ہو، کیوں برخوردار؟ بڑوں کی باتوں پر نکتہ چینی کرنے کا سبق تم نے کس کتاب میں پڑھا ہے؟ اچھی نصیحت قبول نہ کرنے کا مشورہ کس استاد نے دیا ہے؟ چھوٹوں سے بدسلوکی کا سبق کس اسکول میں سکھایا جاتا ہے؟ اب ہاشم کا پارا چڑھ گیا، وہ زور سے چیخنے لگا، بالشت بھر کا بونا اور گز بھر کی زبان، میں کہتا ہوں تم اسی وقت یہاں سے چلتے پھرتے نظر آؤ، ورنہ میں تمہاری وہ مرمت کروں گا کہ تم زندگی بھر یاد رکھو گے۔ دفع ہو جاؤ فوراً، ورنہ… الفاظ ہاشم کے منہ میں ہی رہ گئے، کیونکہ حکیم بربروس نے منہ میں کچھ پڑھ کر پھونکا۔ وہ ہاشم جہاں کا تہاں بت بنا رہ گیا۔ تب حکیم بربروس نے ایک زوردار کہکہا لگایا اور بولا، بس اب بتاؤ تم میرا کیا بگاڑ لوگے؟ بے وقوف لڑکے، جو لوگ اپنی طاقت کے گھمنڈ میں کمزوروں پر ظلم ڈھاتے ہیں ان کا ایسا ہی اشر ہوا کرتا ہے۔ حضرت انسان میں یہی سب سے بڑی کمزوری ہے کہ وہ کمزور کے آگے شیر اور زوراور کے آگے بھیڑ بنا رہتا ہے۔ پپو نے ہمت کر کے کہا، اچھے حکیم صاحب، آپ میرے بھیا کو معاف کر دیجئے، آئندہ وہ کبھی ایسی بدتمیزی نہیں کریں گے۔ حکیم بربروس داڑھی میں ہاتھ پھیرتے رہے، کافی دیر غور کرنے کے بعد بولے، بیٹے، پرانا مرض بغیر علاج کیے خود بخود دور نہیں ہو جایا کرتا، بلکہ میرا تو مشاہدہ یہ ہے کہ علاج کے بغیر مرض روز بروز بڑھتا ہی رہتا ہے۔ اس لیے میرے نیک دل بچے، تم مجھے اپنے طور پر مریض کا علاج کرنے دو۔ پپو حیرانی سے بولا، آپ بھیا کو کیا دوا دیں گے؟ حکیم بربروس کہا لگا کر بولا، بیٹا، جو لوگ مصیبت میں گرفتار نہیں ہوتے وہ خیر و عافیت کی قدر نہیں جانتے۔ یہ فلسفہ ابھی تمہاری عقل میں نہیں آئے گا، البتہ جب تم بڑے ہو جاؤ گے تو یقیناً سب باتوں کو سمجھنے لگو گے۔ اچھا، اب تم گھر جاؤ، میں ذرا دیر بعد تمہارے بھائی کو بھیجتا ہوں، پھر تم اسے بالکل بدلا ہوا پاؤ گے۔ پپو نے جانے سے پہلے حکیم بربروس کو سلام کیا اور خدا حافظ کہا۔ جواب میں حکیم بربروس نے اس کی عمر کی درازی کی دعا کی اور خدا حافظ کہا۔ تب حکیم بربروس ہاشم کی طرف متوجہ ہوا جو اب تک بت بنا کھڑا تھا۔ حکیم صاحب نے کہا،
ہاں تو برخوردار، تمہیں اپنے بھائی سے شکایت ہے کہ وہ سخت نالائق ہے اور تمہارا کہنا نہیں مانتا۔ اس کا علاج یہ ہے کہ میں پپو کی بجائے تمہیں ایک بے حد دلچسپ اور پرمذاق اور کھلنڈرا بھائی دے دوں۔ بولو، منظور ہے تمہیں؟ ہاشم نے بہت مشکل سے سر ہلا کر ہاں کہی۔ تب بربروس صاحب نے کوئی منتر پڑھا اور 2-4 دفعہ ہوا میں ہاتھ گھما کر کہا، مجھے ایک بے حد دلچسپ اور پرمذاق اور کھلنڈرا لڑکا چاہیے جو ہاشم کا بڑا بھائی بن جائے۔ اس کے ساتھ ہی ایک بگولا سا اٹھا۔ حکیم بربروس غائب ہو گیا اور اس کی جگہ ایک ٹیڈی قسم کا لڑکا نمودار ہو گیا۔ شکل و صورت سے ہی یہ لڑکا بہت نٹ کھٹ اور لڑاکا نظر آ رہا تھا۔ حکیم صاحب کی آواز کہیں دور سے سنائی دی، لو میاں ہاشم، یہ ہے تمہارا نیا بھائی، تم اس کے ساتھ دل بھر کے کھیلو، جب اکتا جاؤ تو اسی جگہ آ جانا اور زور زور سے پکارنا، حکیم بربروس، حکیم بربروس، میں فوراً آ جاؤں گا۔ اب ہاشم اس لڑکے کی طرف متوجہ ہوا اور بولا، تمہارا کیا نام ہے؟ اس لڑکے نے ہاشم کے زوردار چانٹا مارا اور بولا، بدتمیز، بڑوں سے اس طرح بات کی جاتی ہے؟ آخر تمہیں کب عقل آئے گی؟ ہاشم کو شاید پہلی بار ایک دھکا سا لگا۔ عادت کے مطابق اس نے چیخ چلا کر کہا، ذرا تمیز سے بات کرو لڑکے، جانتے ہو میں ہاشم ہوں، تمہارا دماغ ٹھکانے لگا دوں گا۔ ہاں۔ وہ لڑکا لپک کر آگے آیا اور ہاشم کو گدی سے پکڑ کر بولا، بدتمیز، بےہودہ لڑکے، تیری یہ مجال، یاد رکھنا میرا نام مٹو ہے، میں تم جیسے بدتمیز اور بےہودہ لڑکوں کا دماغ درست کرنا اچھی طرح جانتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے ہاشم کو 2-4 جھٹکے اس زور زور سے دیے کہ اس کی بتیسی بجنے لگی۔ پہلی دفعہ ہاشم نے اپنی شکست تسلیم کر لی۔ جو ہی مٹو نے اسے چھوڑا، ہاشم آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے لگا۔ مٹو زور سے چلایا، بھاگ کر کہاں جاؤ گے؟ چلو ادھر آؤ اور میرے ساتھ چور سپاہی کھیلو۔ ہاشم نے کہا، میں سپاہی بنوں گا۔ مٹو لال لال دیدے نکال کر بولا، کیوں جی، تم سپاہی کیسے بن سکتے ہو بھلا؟ تم مجھ سے چھوٹے ہو، اس لیے تمہیں میرا ہر کہنا ماننا پڑے گا۔ چلو بنو چور۔ ناچار ہاشم کو چور بننا پڑا۔ وہ جھاڑیوں میں چھپ گیا، لیکن مٹو نے اسے فوراً ہی نکال ڈالا۔ مٹو نے چھلانگ مار کر ہاشم کو چت گرا دیا اور اس کے کان میں زور سے چلایا، ہا ہا، پکڑ لیا چور۔ ہاشم کے کان میں درد ہونے لگا۔ وہ منہ بسورتے ہوئے بولا، تم اس زور سے چلائے ہو کہ میرے کان میں درد ہونے لگا ہے۔ مٹو اس کا کان کھینچ کر بولا، دیکھوں کہاں درد ہے تمہارے؟ اب سمجھا، جب پکڑے گئے تو بہانہ کرنے لگے۔ بیچارے ہاشم کا برا حال تھا۔ اس نے کھلنڈرا اور پرمذاق لڑکا بے شک مانگا تھا، لیکن ایسے جلاد صفت بھائی کی درخواست نہیں کی تھی۔ شاید اس کے خیالات مٹو نے بھی پڑھ لیے۔ وہ ہاشم کو جھنجھوڑ کر بولا، تم نے دیکھا میں کتنا دلچسپ اور پرمذاق ہوں، کیوں ہے نا؟ ہاشم نے سر ہلا دیا۔ مٹو بولا، آؤ اب اسکول کھولیں۔ ہاشم خوش ہو کر بولا، میں ماسٹر بنوں گا۔ مٹو نے ہاشم کے ایک چانٹا مارا اور غصے سے بولا، کیوں بھائی، تم کیسے ماسٹر بن سکتے ہو؟ کیا تم نے آج تک چھوٹا سا ماسٹر اور بڑے بڑے لڑکے دیکھے ہیں کہیں؟ ہاشم بسورتے ہوئے بولا، نہیں نہیں، ماسٹر میں بنوں گا۔ مٹو نے ہاشم کے 2-3 ہاتھ رسید کیے اور بولا، پھر وہی بکواس کیے جا رہے ہو، میں بڑا ہوں اس لیے میں ماسٹر بنوں گا۔ ہاشم نے بڑی بحث کے بعد مٹو کی بات مان لی۔ مٹو نے ہاشم کا سبق سنا، اس میں 2-3 غلطیاں نکال کر اسے میز پر کھڑا کرنے کی سزا دے دی۔ ہاشم نے اکڑ کر کہا، میں میز پر ہرگز کھڑا نہیں ہوں گا۔ مٹو نے ہاشم کو گدی سے پکڑ کر جھٹکا دیا اور ہاشم زمین پر گر پڑا۔ مٹو نے کہا، دیکھتا ہوں اب تم کیسے میرے حکم سے انکار کرو گے۔ ہاشم نے روتے ہوئے کہا، تم مجھے بالکل پسند نہیں ہو۔ مٹو جھلا کر بولا، بڑے آئے ہو نا پسند کرنے والے، اپنی شکل بھی دیکھی ہے کبھی؟ ہاشم آنسو پونچھ کر بولا، تم پپو سے کتنے مختلف ہو۔ مٹو فخر سے بولا، جو سلوک تم نے پپو سے کیا وہی آج میں تم سے کر رہا ہوں۔ ہاشم آہستہ سے بولا، میرا خیال ہے ہم یہ فضول سے کھیل بند کر کے کوئی اور کھیل کھیلیں، مثلاً لوڈو۔ مٹو نفرت سے بولا، تمہارے گوبر دماغ سے باتیں بھی فضول ہی نکلتی ہیں، بھلا لوڈو بھی کوئی کھیل ہے؟ آؤ ڈاکٹر مریض کھیلیں۔ ہاشم نے کبھی یہ کھیل نہیں کھیلا تھا۔ اس نے پوچھا، یہ کھیل کیسے کھیلتے ہیں؟ مٹو بولا، ہم میں سے ایک مریض بن کر زمین پر لیٹ جائے گا، ڈاکٹر اس کا معائنہ کرے گا اور دوا لکھ دے گا۔
हाशिम बोला, ठीक है, मैं डॉक्टर बनूंगा। मट्टू ने डांट कर कहा, क्यों? तुम डॉक्टर कैसे बन सकते हो? ये खेल मैंने तजवीज किया है और फिर मैं बड़ा भी हूँ, इसलिए मैं डॉक्टर बनूंगा। अब तुम जल्दी से लेट जाओ जमीन पर। हाशिम ने कहा, मैं मरीज नहीं बनूंगा। मट्टू ने लाल आंखें निकालकर हाशिम को घूरा। देखता हूँ तुम मेरे हुक्म से कैसे इनकार करते हो। ये कहकर मट्टू ने धक्का देकर हाशिम को जमीन पर गिरा दिया। हाशिम का गुस्से और झंझलाहट से बुरा हाल था। मट्टू हाशिम के सीने पर चढ़कर बैठ गया और उसकी नब्ज टटोलने लगा। हाशिम रूहानसा होकर बोला, खुदा के लिए मुझे छोड़ दो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मट्टू डांट कर बोला, खाक ठीक हो तुम, चुपचाप लेटे रहो। बकवास करने और रोने धोने वाले मरीज मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। हाशिम बसोर कर बोला, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे छोड़ दो। मट्टू ने हाशिम के सीने को ठोंक बजाकर देखा, उसकी नब्ज टटोली, कानों को मरोड़ा और एक लंबा सा सांस लेकर बोला, तुम्हें मलेरिया है, इसके साथ साथ टाइफाइड भी है, कुछ चीचक का असर भी है और नमूनिया भी है। तुम्हें सख्त आराम की जरूरत है, इसलिए तुम्हें बिल्कुल हिलना जुलना नहीं चाहिए। मैं अभी तुम्हारे लिए दवा और इंजेक्शन लाता हूँ। भाई अब मुझसे नहीं लेटा जाता। हाशिम उठने लगा। मट्टू ने धक्का देकर उसे फिर गिरा दिया और बोला, तुम निरे कोड़ मगज हो, आखिर तुम्हारी समझ में कब आएगा कि तुम सख्त बीमार हो। मैं कहता हूँ अब तुम हिलने जुलने की कोशिश मत करना, मैं अभी तुम्हारे लिए दवा लाता हूँ। हाशिम का गुस्सा और झंझलाहट से बुरा हाल था, लेकिन वो मट्टू के सामने बिल्कुल बेबस था। मट्टू उस जोरावर की तरह था जो मारता भी था और रोने भी नहीं देता था। थोड़ी देर बाद मट्टू ना जाने कहां से एक कटोरी ले आया, उसमें सब्ज रंग का पानी था। मट्टू ने जबरदस्ती ये पानी हाशिम के मुंह में उंडेल दिया और हाशिम का मुंह सख्त कड़वा हो गया। वो जल्दी से उठ बैठा और थूकने लगा। उधर मट्टू ने हाशिम का बाजू नंगा करके एक सुई उसमें चबो दी। हाशिम की दर्द और तकलीफ से चीख निकल गई। अब उससे जब्त ना हो सका। वो जोर जोर से रोने लगा और हिचकियां ले लेकर बोला, तुम बहुत बुरे हो, तुमने ऐसी दवा दी है जिससे मेरे मुंह का जायका खराब हो गया है। सुई की तकलीफ से मेरा बाजू दर्द कर रहा है। मैं अब हरगिज तुम्हारे साथ नहीं खेलूंगा। हाशिम उठने लगा, लेकिन मट्टू ने धक्का देकर उसे जमीन पर गिरा दिया। इस धींगा मुश्ती में हाशिम के बहुत चोटें आईं। हाथ की एक उंगली भी कुचली गई। हाशिम बुलंद आवाज से रोने लगा। मट्टू ने उसकी उंगली को जोर से पकड़ा और दबा दबा कर देखने लगा, कहीं दर्द तो नहीं हो रहा है तुम्हारे? अच्छा खैर, मैं अभी इसकी मरहम पट्टी कर देता हूँ। यह कहकर मट्टू ने हाशिम का रुमाल फाड़कर एक पट्टी बनाई और हाशिम की उंगली पर इतनी कसकर बांधी कि उसके हाथ में तकलीफ और ज्यादा हो गई। हाशिम और जोर जोर से रोने लगा और बोला, मेरा हाथ छोड़ो, तुमने इतनी कसकर पट्टी बांधी है कि मुझे सख्त तकलीफ हो रही है। मट्टू ने हाशिम के एक तमांचा मारकर कहा, रोने वाले बच्चे मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आते। जब देखो मुंह फाड़े आंसू बहाता रहता है। काश के तुम मेरे भाई ना होते। तब हाशिम को अपने अल्फाज याद आ गए। फिर उसकी आंखों के सामने सब वाकयात फिल्म की तरह आने लगे। उसको अच्छी तरह एहसास हो गया कि वो ऐसा ही जालिमाना सलूक अपने छोटे भाई से भी करता रहा है। यकीनन उसे उसकी सजा मिल रही है। तब उसे हकीम बरबरोस के अल्फाज भी याद आ गए कि जब तुम अपने नए भाई से उकता जाओ तो जोर जोर से पुकारना, हकीम बरबरोस, हकीम बरबरोस। हाशिम जोर जोर से चिल्लाने लगा, हकीम बरबरोस तुम कहाँ हो? खुदा के लिए मेरी मदद करो और मुझे इस मुसीबत से बचाओ। उसी वक्त एक बगुला सा उठा। हकीम बरबरोस पलक झपकने के अरसे में वहां हाजिर हो गया और उसी लम्हे मट्टू हवा में गायब हो गया। हकीम बरबरोस ने हाशिम को तसल्ली दी, उसके आंसू पोंछे और पूछा, क्या बात है बरखुरदार, तुमने मुझे किस लिए पुकारा है? हाशिम बोला, मुझे अब नसीहत हो गई है, खुदा के लिए मुझे माफ कर दीजिए। मैं अब छोटों से शफकत और बड़ों के साथ एहतराम से पेश आऊंगा। हकीम बरबरोस ने कहा लगाकर उसके कंधे थपथपाए और बोला, बेशक अब तुम अशरफुल मखलूकात हो बेटे। जब इंसान में शराफत, इज्जत, एहतराम, शफकत और मेहरबानी जैसे पाक जज्बात बाकी ना रहें, वो अर्जलुल मखलूकात यानी मखलूक में सबसे ज्यादा जलील बन जाता है। बोलो तुम्हें क्या बनना मंजूर है? हाशिम पुरजोश लहजे में बोला, मैं अशरफुल मखलूकात बनूंगा। हाशिम की काया ही पलट गई है।
اب اگر تم اسے دیکھو تو اس کی شرافت اور نیکی دیکھ کر تم خود بھی کہو گے کہ ہاشم بہت نیک لڑکا ہے۔